नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत 9th canto, chapter 20, text 21. माता भस्त्रा पितुपुत्रो जेन जात सएव स वरस्व पुत्रम दुष्मंत मावनस्था शकुंतला। श्लोकर अनुवाद कहूचे से आकाशवाणी और शरीर वाणी कहला हे मारा दुष्मंत पुत्र प्रकृत पक्षे पितांकर माता पात्र मात्र just like the skin of bellows bhati samra lagya. According to Vedic injunction, the father is born as the son. Vedic tathya anujai pita ei putra rupare janma grahana karante. Therefore maintain your son and do not insult Shakuntala. Tenu tumara putra palan poshan karo Shakuntala अपमान तो करो ना. ये हला श्लोक अर्थ. ये श्लोक पर दिया है हमारा परमाराध्य धन गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी रूपाज महाराज भाष्य अनुवाद कहूचे वैदिक तथ्य अनुसार आत्मा वै पुत्र नामासी द फादर बिकम्स सन. ये वैदिक तथ्य पिता ही पुत्र रूप आसन. मदर इज सिंपल लाइक द स्टोर कीपर बिकॉज द सीड ऑफ द चाइल्ड प्लेस्ड इन अ रूम. माता होती केवल एक स्टोर कीपर गंता रक्षणकारी कारण सीड ऑफ द चाइल्ड प्लेस्ड इन द रूम. बीज पिता माता गर्भरे प्रदान करती बट इट इज द फादर हु इज रेस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग द सन. तेणु पिता दायित्व होची पुत्र पोषण करवा. भगवद्गीता लॉर्ड सेज दैट ही इज द सीड गिविंग फादर ऑफ लिविंग एंटिटी. हम बीज प्रद पिता भगवद्गीता कथा भगवान कहते से होती बीज प्रदानकारी पिता एंड देयरफॉर इज रेस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग देम. से जीव मान पालन पोषण दायित्व भगवान को ऊपर अच्छे से दायी इज ऑल्सो कन्फर्म इन द वेदस. एको वै एक बहुनाम जो विदधाति कामन. वेदरे कथा कहाई एको बहुनाम जो विदधाति कामन. ऑल्दो गॉड इज वन ही मेंटेन्स ऑल लिविंग एंटिटीज विद द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. भगवान एक तथापि से समस्त जीवन करो जहाँ जहाँ आवश्यकता तहाँ प्रदान करी पोषण कर. लिविंग एंटिटीज इन डिफरेंट फॉर्म्स आर सन्स ऑफ द लॉर्ड. देयरफॉर द फादर द सुप्रीम लॉर्ड supplies them food according to the different bodies. जीवन होती भगवान कर पुत्र से भगवान जे परम पिता से जो जीवर जेपरी शरीर अच्छी तार आवश्यकता अनुजाई खाद्य जोगाउछन्. The small ant is supplied a grain of sugar. The elephant supplies tons of food, but everyone is able to eat. क्षुद्र पिपीलिका को एक चीनी कणा दिया जाई पारुछि. हाथी दैनिक टन टन खाद्य दरकार ताकू दिया जाउछि प्रत्येक खाइबा ପାଇଁ योग्य. Therefore there is no question of overpopulation. ସେଥିପାଇଁ लोक संख्या जे बढ़ीगला वृद्धि है यार ये प्रश्न नहीं. बिकॉज द फादर कृष्ण इज फुली अपुलेंट देयर इज नो स्कैर्सिटी ऑफ फूड. पिता जे कृष्ण से शरीर ऐश्वर्यपूर्ण छठ ऐश्वर्य परिपूर्ण पूर्ण ऐश्वर्यशाली से खाद्याभाव प्रश्न नहीं. बिकॉज देयर इज नो स्कैर्सिटी द प्रोपेगेंडा मोर पॉपुलेशन इज अ मिथ. जदिओ जेणु खाद्याभाव प्रश्न ये जो प्रचार चली लोक संख्या वृद्धि है ये गोटे केवल मिथ कहानी बाग्या रोचे. एक्चुअली वन सफर्स फॉर वांट ऑफ फूड व्हेन मटेरियल नेचर अंडर द अदर फादर रिफ्यूजेस टू सप्लाई फूड. खाद्याभाव घटुची जन खाद्य मिलूना तार कारण हूँ मटेरियल नेचर भूत प्रकृति जोगान बंद कर दूचे. इट इज लिविंग इज पोजिशन दैट डिटरमिन्स whether food is supplied or not. जीवन स्थिति अनुजाई स्थिर करा जाए ताको जोगान मिलिबो कि नहीं.
When a diseased person is forbidden to eat, it does not mean that there is scarcity of food. ରୋଗୀ ହେଇଯାଇଛି ଜଣେ, ରୋଗ ହେଇଛି, ତାକୁ ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଛି ନାହିଁ ଖାଇବ ନା କିଛି, ପାଣି ପିଇବ କେବଳ, ବା ଶାଗୁ ପାଣି ପିଇବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। Rather, the diseased person requires the treatment of not being supplied with food. ବରଂ ସେ ରୋଗୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। In Bhagavad Gita 7:10, the Lord says also, Bijam man sarvabhutana, Bhagavad Gita 7:10 ଶ୍ଳୋକରେ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, Bijam man sarvabhutana, and the seed of all living entities, ଜୀବର ମାତ୍ର ବୀଜ। A particular type of seed is sown within the earth, and then a particular type of tree or plant comes out. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୀଜ ବପନ କରାଯାଏ ପୃଥିବୀରେ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ବା ଗୁଳ୍ମ ସେଥିରୁ ଜାତ হয়। The mother resembles the earth, and when a particular type of seed is sown by the father, particular type of body takes birth. पृथ्वी माता, mother resembles earth, माता, पृथ्वी ହେଉଛି ମାତା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୀଜ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବପନ କରାଯାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଜାତ ହୁଏ। ଏ ହେଲା ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ। ତେବେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ସୁପ୍ରିମ ଫାଦର, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପିତା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଯୋନି ସୁକୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତୟ ସମ୍ଭବନ୍ତି ଯା ତାସାଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହଜ୍ଜୋନି ଅହମ୍ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ଏ ଗୀତାରେ ଭଗବତ ଉକ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଅଛି। ଯେତେ ଜୀବଜୋନି ଦେଖୁଛ ସେ ସବୁର ମୁଁ ହେଉଛି ବୀଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉକ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ କୃଷ୍ଣ କିପରି ଯାହା କହନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାଦି ସେ ଆଦି ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ, ସବୁ କାରଣର କାରଣ, ସର୍ବାଦି ସର୍ବଂଶୀ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ସବୁର ଆଦି ମୂଳ, ସେ ଅନାଦି, ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ, ସବୁର ଆଦି ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସର୍ବଂଶୀ ସର୍ବାଦି ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁ କାରଣର କାରଣ। ବିଚାର କରି ଦେଖ, ତୁମର ପିତା ଅଛି, ତୁମ ପିତାଙ୍କର ପିତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ପିତା ଅଛି, ଏହିପରି ତୁମେ ପିତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ଚାଲିଲେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ? ତାହା ହେଉଛି କଥା। ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମନୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମାନବ ଜାତିର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମନୁ, ସେ ମନୁଙ୍କର ପିତା କିଏ? ମନୁଙ୍କର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା କିଏ? ଏପରି ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳାସ ବିଗ୍ରହ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ କୃଷ୍ଣ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅହମ୍ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା ସର୍ବଯୋନି ସୁକୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତୟ ସମ୍ଭବନ୍ତି ଯା ତାସାଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହଜ୍ଜୋନି ଅହମ୍ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା। ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜୀବ ଯୋନି ଦେଖୁଛ ସେ ସବୁର ବୀଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିତା କୃଷ୍ଣ। ଏ ବୈଦିକ ତଥ୍ୟ, ଏ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଏସବୁ କଥା। କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ପିତାର କାମ ହେଉଛି, ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା। ଇଏ ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦମାଳା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଅଛି ଆମର, କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷତି ନୋ ଜଗତ୍ରୟ ଗୁରୁ, କୃଷ୍ଣ ହି ବିଶ୍ୱମ୍ଭର, କୃଷ୍ଣ ଦେବ କୃଷ୍ଣାଦେବ ସଂସ୍ଥିତଂ ଜଗଦିଦଂ କୃଷ୍ଣେ ଲୟଂ ଗଚ୍ଛତି, କୃଷ୍ଣେ ତିଷ୍ଠତି ବିଶ୍ୱମେତଦ୍ଗିଳଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦାସା ବୟଂ, କୃଷ୍ଣେନାଖିଳ ସଦ୍ଗତିର୍ବିତରିତା କୃଷ୍ଣାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ। জগদ্গুরু কৃষ্ণ সবে করে নরক্ষণ
जगद्गुरु कृष्ण कृष्ण विश्वम्भर विश्व करे न पालन कृष्ण विश्वम्भर विश्व करे न पालन कृष्ण हईते विश्व अया छे दयो अवशेषे विश्व कृष्ण होए लय अवशेषे विश्व कृष्ण होए लय कृष्ण विश्व अवस्थित जीव कृष्ण दासो कृष्ण विश्व सद्गति दाता कृष्ण और विश्वास सद्गति दाता कृष्ण जन्म लैछे कृष्ण भक्ति करिबारे कृष्ण भक्ति विनाश मिथ्याये संसारे कृष्ण भक्ति विनाश मिथ्याये संसारे मुकुंदमाला स्तोत्र दशिकता कहे कृष्ण ही विश्वम्भर कृष्ण समग्र विश्वर भरण पोषण करुच्ची जहाँ जहाँ आवश्यकता ताहा कृष्ण दौरान जहाँ भाष्य प्रभुपाद जी महाराज कहते आ क्षुद्र पिपीलिका ताईने आए तार जहाँ आवश्यकता ताकू मिलू आ बृहत्काय प्राणी हस्ती तार दिन को टन टन खाद्य दरकार से पाँच तार खाद्य भाव होनी तेणु जहाँ जहाँ आवश्यकता कृष्ण ठार सप्लाई आसुच पितांकर दायित्व पितांकर कर्तव्य पितांकर काम होची संतान मानकर पालन पोषण करिबा कृष्ण परम पिता अनुसार से दायित्व नहीं से करुचंती एतले खाद्य भावर कौनसी कथा नहीं कौनसी कथा नहीं विश्वम्भर समग्र विश्वर भरण पोषण कर कहीं खाद्य भाव घटो खाद्य भाव घटार कौन कथा नहीं कृष्ण इज फुली ऑपुलेंट देयर इज नो स्कैर्सिटी ऑफ फूड बिकॉज देयर इज नो स्कैर्सिटी द प्रोपेगेंडा ऑफ पॉपुलेशन इज ओनली अ मिथ पूर्ण ऐश्वर्यशाली कृष्ण होती पूर्ण ऐश्वर्यशाली षडैश्वर्यपूर्ण भगवान कहुए छटा ऐश्वर्य परिपूर्ण भाव अच्छी कृष्ण ठारे छटा ऐश्वर्य परिपूर्ण भाव अच्छी षडैश्वर्य भगवान भी कहुँ जहाँ छटा ऐश्वर्य परिपूर्ण भाव था से होती भगवान षडैश्वर्यपूर्ण छटा ऐश्वर्य परिपूर्ण भाव अच्छी से भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रेय ज्ञान वैराग्यो शैव शरणाम भगो इजिंगना ए विष्णु पुराण में कहे समग्र ऐश्वर्य समग्र वीर्य समग्र यश समग्र श्री अर्थात सौंदर्य समग्र ज्ञान समग्र वैराग्य छटी अचिंत्य गुण विशिष्ट तत्व स्वरूप होती भगवान 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 ऐश्वर्य छट ऐश्वर्य परिपूर्ण समग्र ऐश्वर्य रही से होती कृष्ण तेणु कृष्ण जहाँ कहुच्छी कृष्ण ठारे कौन से अभाव नहीं से परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म कृष्ण होती पूर्ण ब्रह्म
ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ ନା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ ନା। ଯଦି ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ କୃଷ୍ଣେ ଭକ୍ତି କରିବାରେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାରେ। তুমি এ জগৎকু আসিছ কৃষ্ণ ভক্তি, হ্যাঁ কৃষ্ণ ভক্তি করা জীবের স্বরূপ হয়। কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণ নিত্য প্রভু, জীব নিত্য দাস। এ আমার নিত্য সম্বন্ধ অছি জীবর কৃষ্ণଙ୍କ সহিত, প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ। সে আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঙ্ক নিত্য দাস। তেণু ଦାସର କାମ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି। ସେ ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତୁମେ ସେବକ, ତୁମର କାମ ହଉଛି ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହବା। କୁହାଯାଉ ଜନ୍ମ ନେଇଛ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବାରେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାରେ। ଏ ତୁମ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତାହା କରିବ ତ ଯାହା କରୁଛ ତ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାରେ। ତେଣୁ ଯେ ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯାହା କୁହନ୍ତି ବାପ ପୁତ୍ର, জীব মাত্রে সন্তান পরম পিতা। যেই সন্তান বাপ নাহি ভোজে, বাপর ভোজন করে না, বাপর সেবা করে না, তার পাই সপ্লাই বন্ধ হয়ে পিতা সপ্লাই দব না। সেটা হচ্ছে কথা। সেপাই সে সফর করিব, তার অভাব পড়িব। পরিপূর্ণ বস্তু পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ যাহাঙ্কর প্রাপ্ত হেলে অপূর্ণতা রহিব না। অপূর্ণতার প্রশ্ন কোটি আছে? অপূর্ণতার প্রশ্ন নাই। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ, ମାନବ ଜନିକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବ, ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତି ମାନସ୍ୟ ମର୍ଥଦମ ନିତ୍ୟ ମପୀୟ ଧୀର। ଏ ଭାଗବତରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି କଥା। ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନସଂ ଜନ୍ମଂ ତଦପ୍ୟ ଧ୍ରୁବଂ ଅର୍ଥଦମ, ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ। লক্ষ লক্ষ ইতর জমিরে ভ্রমণ কলা পরে মনুষ্য জন্ম মিলে। ভগবান চান্স দিয়ନ୍ତି, সুযোগ দিয়ନ୍ତି উন্নত চেতনা স্তরକୁ। চেতনা ମାନବର ଚେତନା ଉନ୍ନତ ଚେତନା ଇତର ପ୍ରାଣୀର ଚେତନା ଠାରୁ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜନିରେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାନେ ଯାହା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚମୟୀ ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ସସମେ ନ ପଶ୍ୟତି। ଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ମୋତେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବ ଏବଂ ସବୁ ମୋ ଠାରେ ଦେଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କୃଷ୍ଣ। ସେସବୁ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯାହା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ପତ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଦେହ, ଆମେ ଏଠି କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିକିରି ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମେଟେରିଆଲ ରିଲେସନସିପ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି ଜଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ, এই ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛେ। କୃଷ୍ଣ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭାବ ପଡୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ବାପର ଭୋଜନ କରୁନା, ବାପର କଥା ମାନୁନା, ବାପର ସେବା କରୁନା। ପରମ ପିତା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସେଇଟା କରୁନା। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଯେ ସେବା କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ତା ପାଇଁ ତ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହବ ନା, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବ? କେବେ ବନ୍ଦ ହବ ନା। ବାପର କାମ ହଉଛି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା। ସେ ହଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପ୍ରଭୃତି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ମାନ ଯେ ଜନା ପଶୁପାତେ ତେଷା ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବାହାମ୍ୟଂ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ। ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୋର ଉପାସନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଚିନ୍ତନ ଜନା ପଶୁପାତ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ, ମୋଠାରେ ନିତ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କ୍ଷଣ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବିଯୁକ୍ତ ହଉନାହିଁ, ବିସ୍କୃତ ହଉନାହିଁ। ତାହା ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିଛି। ତାହା ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିଛି। ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନରେ ଯାହା ପାଇଛେ
ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି। ଶରୀରଟା ପାଇଛି, ତେଣୁ ଶରୀରର ରକ୍ଷଣ କେମିତି ହବ, ପାଳନ ପୋଷଣ କେମିତି ହବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆଉ ଶରୀର ଉପରେ ଧର କୁଟୁମ୍ବୀ ଲୋକ, କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାନ୍ତି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ କୃଷ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ତାର ସେ ଶରୀରର ଭରଣ ପୋଷଣ, ତାର ପରିବାର, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ କ୍ଷେମ ଯାହା ବାକି ରହୁଛି ପାଇବାକୁ, ତାକୁ ମୁଁ ମୋହନ କରିକି ଆଣିଦେବି, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଉଛି ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାତା କୃଷ୍ଣେ କରହ ବିଶ୍ୱାସ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ୍, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ, ଟିକେ ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଦେହ ପୋଷଣ କର ନା। ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ଯାହା ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ତାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଏଇ କଥା କହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ଯେ ରକ୍ଷକ আর ପାଳକ আমার, କୃଷ୍ଣ ମୋର ରକ୍ଷକ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ପାଳକ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ମତେ ରକ୍ଷା କରୁଛି ନା ମୋର କିଏ ପାଳନ କରୁଛି, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମ କୃତ হয়, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ସବୁ କାମ ତମର ତୁଟିଗଲା, ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ନାହିଁ। ଏ କଥା, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି ଓ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ ନା, ତା ପରିବାର ପୋଷା ହେଇପାରିବ ନା, କଦାପି କସ୍ମିନ କାଳ ହେଇପାରିବ, କସ୍ମିନ କାଳ ହେଇପାରିବ। ଯୋଗ କ୍ଷେମ ମହାମ୍ୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାଟା ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ, କଥା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କେହି ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବେ ନା, ତାର ଭୋଜନ କରିବେ ନା, ଏ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନା। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ସପ୍ତସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ, ନତେ ବିଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟା ଦେ ବହିରର୍ଥମାନିନ ଅନ୍ଧାଦୀୟମାନଂସ୍ତେ ଅପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରା ନିବଦ୍ଧା। 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ ଲାଭ ଆହରଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ଚିନ୍ତା କଲେ জীব সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভ হয়। কৃষ্ণ সেবা হি জীবর একমাত্র কর্তব্য। কৃষ্ণ সেবা হি পরম মঙ্গল, পরম স্বার্থ। কৃষ্ণ সেবা করলে জীবর হাইয়েস্ট ইন্টারেস্ট ইজ সার্ভ। বিদ্যা ধন জন প্রতিষ্ঠা অর্জন দ্বারা জীবন লোয়েস্ট ইন্টারেস্ট ইজ নট সার্ভ। লোয়েস্ট ইন্টারেস্ট সার্ভ হয় না। এই সত্য, এই সিদ্ধান্ত অনেক বুঝিବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୁରାଶୟା ଯେ ବୈରର୍ଥମାନି ନା, ସେମାନେ ଦୁରାଶୟା, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦୁର୍ବାସନା, ସଂସାର ବାସନା ଖୁବ୍ ବଦ୍ଧମୂଳ ହେଇଛି। ଏମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। ସଂସାରର ବୋଝ ଯାହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପିତା ମାତା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁଖ ବିଧାନ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। কৃষ্ণ চিন্তা ନାହିଁ। কর্তব্য বুদ্ধি আত্মীয় স্বজন প্রতি দায়িত্ব বোধকে জীবনের স্বার্থ বলে ভাবুছি। নতে বিদু স্বার্থ গতি হি বিষ্ণু। এ কথা জানুনি, কর্তব্য পালন হি জীবনের ধর্ম বলি ধারণা করেছি। সংসার উপভূত ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ସେମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। কৃষ্ণ সেবারে জীবর স্বার্থ এ কথাটা বুঝিপারନ୍ତି না। কাହିଁକି ନା ଦୁର୍ବାସନା ସେମାନ ଚିତ୍ତକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଦୁରାଶୟା କଥାଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ଜଡ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କୃଷ୍ଣ ସେବା ବିମୁଖ ଜନଗଣ ହିଁ ଜଡ଼ ବିଷୟରେ ପ୍ରମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବର ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ হয়। ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। শ্রী হরি সেবা হরি সংকীর্তন কলে জীবন সমস্ত প্রবলেম সলভ হয়ে যায়। হরি সেবারে যে নিমগ্ন থাকি সেমানଙ୍କର কৌশি সমস্যা ନାହିଁ। অন্য কৌশি প্রবলেম আরাইজ করিব না। ଯେଉଁମାନେ ହରିସଭା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରତିବେଶୀ ଦେଶବାସୀ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ହେଇପାରିବ ନା। ମୁଁ ହରିସଭା ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ହେତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଅଶାନ୍ତି ହେବ,
ହେଇପାରିବ ନା। ଆତ୍ମସ୍ୱଜନର ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ଚରିତାର୍ଥ ହେଇପାରିବ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ସେବା କଲେ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଅଭାବ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ତୁମେ ହରିସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନା। ତୁମେ ହରି ଭଜନ କଲେ ଆତ୍ମସ୍ୱଜନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହବ? କଦାପି ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ସେବା ହିଁ ଜୀବର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି। କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି, ଜ୍ୱାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବସାନ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଜନ ଉପଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱତ ଆସିଯାଏ, ମିଳିଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଇ ସପ୍ଲାୟର, ସେ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ ନା। ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନା, ଏ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନା। ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଦେବ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଦୁଧ ନେଇ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଐକାନ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହିଁ କେବଳ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ଭୋକ ହେଲାଣି, ଶୋଷ ହେଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି ନା, ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। এই প্রকার বিরক্ত সন্ন্যাস। কৃষ্ণ কৈতন্য চিন্তন যে জনা পর্যুপাস্তে তেষাং নিত্যাভিযুক্তান যোগক্ষেম ভাবে। ମୁଁ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରେ, ଅନ୍ୟବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯାହା ପାଇଛି ତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ଯାହା ବାକି ଅଛି ତା ବହିକି ଆଣିକି ଦେବେ। ଏକଦା ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ତୃଷାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି କାହାରିକୁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯଦୃଚ୍ଛା କବେ ଯଦି କିଛି ମିଳିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା, ମାଗନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୁଧ ଠିକିଟିଏ ନେଇକିରି, ହେ କି ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛ ତୁମେ? ସନ୍ନ୍ୟାସର କାମ ହଉଛି ସେ ତ ମାଧୁକରୀ କରିବ, ସେ ତ 5 ଲୋକର ଘରକୁ ଯାଇକରି କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିବ। ତୁମେ ଭିକ୍ଷା କରୁନା କାହିଁକି? ତୁମକୁ ଭୋକ ହଉଛି, ଶୋଷ ହଉଛି, ବର୍ଷ ଭିକ୍ଷା କରୁନା କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋପ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମତେ ଭୋକ ଶୋଷ ହଉଛି? ତୁମେ କୋଉଠି ଥାଅ? ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ଘର ଏଇ ପାଖରେ, ଆମ ଗାଁ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଗାଁରେ ଥାଏ। ଆମ ଗାଁର ନିୟମ ଅଛି, ଆମ ଗାଁକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ କଦାପି ଭୋକ ଶୋଷରେ ରହିବ ନା। ତୁମେ କାହିଁ ଭୋକ ଶୋଷରେ ରହିବ? ମତେ ଭୋକ ଶୋଷ ହଉଛି ଜାଣିଲ କେମିତିକା? ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ପୋଖରୀରେ, ମୁଁ ଗାଈ ଚରଉଥିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବଡ଼ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ତୃଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ହେଇ ବସ, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଛେ ଦୁଧ ଠେକିଟେ, ନିଅ ପିଇ ଦିଅ। ଦୁଧ ଠେକିଟେ ଦେଇଦେଲେ, ପିଇ ଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଗାଈ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସିକିରି ଗୋ ଠେକି ନେଇଯିବି, ୟା କହିକିରି ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲି। କଥା ଅଛି। ଗୋପାଳ ଦେବ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦ ଦୁଧ ନେଇ ତାଙ୍କ ଧରି ଆସନ୍ତି, କାହାକୁ ମାଗନ୍ତି ନା। ବିରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କେମିତି ହେଇଛି? ଚିନ୍ତନ ମାନ ଯେ ଜନା ପର୍ଯୁପାସ୍ତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗକ୍ଷେମ ଭାବେ। ଏ କଥା ଗୀତା ବାଣୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ। ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ? କଦାପି ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳିବ ନା, ଦୁଃଖ ପାଇବ? କଦାପି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ସେବା କି ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଭରପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ସେତିକି ଜୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହରିଭଜନ ଉପଯୋଗୀ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଆଦି ଜୁଟିବ ନା, ହେଇପାରିବ ନା। ହରିଭଜନ ଉପଯୋଗୀ ଅର୍ଥ ନ ଜୁଟିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସେ ନିଜେ ଯୋଗକ୍ଷେମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗୀତା ବାଣୀ ଯୋଗକ୍ଷେମ ଭାମ୍ୟମ। ଯୋଗକ୍ଷେମ ଆସିଲେ ହରିଭଜନ କରିବି ତା ନୁହେଁ। ହରିଭଜନ କଲେ ସ୍ୱତ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତ, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ସତ କଥା। ବହୁ ଘଟଣା ଅଛି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାରା ପୁତ୍ର ନିଜ ଦେହ କୁଟୁମ୍ବ ପାଳନେ, ଦାରା ପୁତ୍ର ନିଜ ଦେହ କୁଟୁମ୍ବ ପାଳନେ।
সদা ব্যাকুল আমি ছিল মনে মনে সদা ব্যাকুল আমি ছিল মনে মনে কেমনে জীব যশ কিসে পাব কন্যা পুত্র বিবাহকে মনে সম্পাদিব কন্যা পুত্র বিবাহকে মনে সম্পাদিব এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাই আর এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাই আর তুমি নির্বাহিবে প্রভু সংসার তোমার তুমি নির্বাহিবে প্রভু সংসার তোমার তুমি তো বাঁধিবে মোরে নিজ দাস জানি তুমি তো বাঁধিবে মোরে নিজ দাস জানি তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য হয় তোমার ইচ্ছায় জীব বলে আমি করি সে তো সত্য নয় জীব বলে আমি করি সে তো সত্য নয় জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে মাত্র জীব করে তব ইচ্ছা বলে আশা মাত্র জীব করে তব ইচ্ছা বলে নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায় নিশ্চিন্ত হইয়া হলে নাহি মোর দায় ভালো মন্দ হলে নাহি মোর ভক্তি বিনোদ নিজ স্বাতন্ত্র্য হতে জিয়া ভক্তি বিনোদ নিজ তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর महादनम आचार्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य परंपरास्थ पुराण आचार्य साधु এই কথা কইছে দ্বারা পুত্র নিজ দেহ কুটুম্ব পালনে সর্বদা ব্যাকুল আমি ছিল মনে মনে কিভাবে পালন করবি ভার্যা পুত্র কন্যা কুটুম্ব কেমন পালন করি সর্বদা ব্যাকুল ছিল কেমন অর্জিব অর্থ যশ কিসে পাপ কন্যা পুত্র বিবাহ কেমনি সম্পাদিব এই চিন্তাই ঘাত খোলা কন্যা পুত্র বিবাহ কেমতি সম্পাদন করবি যশ কেমতি করবি অধিকর অধিক অর্থ কেমতি পাইবি
କେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରିବି ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ୟାର ତୁମେ ନିର୍ବାହ୍ୟ ପ୍ର ସଂସାର ତୁମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲା ନା। କାରଣ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଯେ ଜନ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସ୍ତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗକ୍ଷେମ। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଏ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଯେ ଜନ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସ୍ତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗକ୍ଷେମ ମହାମ୍ୟହଂ। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ବାଣୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଛି ମୋ ଠାରେ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ମୋର ଉପାସନାର ଅଛି ତା ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିଛି। ଯାହା ପାଇଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ଯାହା ପାଇବା ବାକି ଅଛି ବହନ କରିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। ଏ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାତା କୃଷ୍ଣେ କରହ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ। ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ସଂଶୟ ଅଛି ତ କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବହୁତ ଦୂରରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନା। ଇଏ ହଉଛି କଥାଟା ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନା କେମିତି କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ବିବାହ ହେବେ କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ରହେ ନା। ସେ ସବୁ ସମାଧାନ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଅଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ। ହରିସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ହରିସେବା ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ କରିବ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଜୀବ ବୋଲେ আমি করি সত্য নয় আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর তুমি নির্বাহী করো সংসার তোমার। গৃহস্থ লোক আত্মসমর্পণ করিব তার সমগ্র পরিবার সমর্পণ করিব কৃষ্ণর পরিবার। মোর কহে না সে মোর ধন মোর সম্পত্তি মোর ভার্যা মোর পুত্র মোর পরিবার কহে না যে আত্মসমর্পণ করেছি সে কয় কৃষ্ণর পরিবার কৃষ্ণর ধন কৃষ্ণর গ্রহ কৃষ্ণর দ্বার কৃষ্ণর সম্পত্তি আমি সমস্তে কৃষ্ণর দাস দাসী ଆଉ ସମଗ୍ର ପରିବାର କୃଷ୍ଣ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦା ନଥାଏ। ସେ ପରିବାରର ଭାରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ନିଅନ୍ତି। ଯାହା ବାକି ଥାଏ ଦେବା ବାକି ଥାଏ ତା ବୋହିକିରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି କଥା ଅଛି ନରସିଂହ ମେହେତାଙ୍କର କଥା ଆମେ କହୁ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୃହୀ ଥିଲା ପରିବାର ଥିଲା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧନ ନାଇଥିଲା ଗରିବ ଥିଲା କଣ ଯାହା କହନ୍ତି କଣା କୋଉଠିଟିଏ ଘରେ ନଥାଏ ଭିକ୍ଷା କରେ କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷାର ଯାହା ମିଳେ ସେଇଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆତୀତ ବିମର୍ଶର ଯାହା ଯଦୃଚ୍ଛା କଲେ ମିଳିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିଛି ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ। ଆଉ ଏଇଠିକି ମିଳିଛି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଖାନା ପିନା କର ଏଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ହରି ଭୋଜନ କରୁଥାଏ ଗୀତା ପାଠ ପଢୁଥାଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଆଉ ଏକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। କନ୍ୟା ଥିଲେ ଝିଅ ବାହାଘର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ କେମିତି ବିବାହ ହବ କଣ କରାଯିବ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କୃଷ୍ଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ବାହନ କରିବ ଆଉ କିଆ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାର କଟକଟ ଲଗାଏ ଆରେ ପଢିଲା ଝିଅ ରହିଲାଣି ବାହାଘରର ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁନା କୋଉଠି ଯାଉନା ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ଦେଖୁନା କରୁନା अरे अरे अनन्य चिंतित जे जना पशुपाते तेषां नित्याभियुक्तान जोगक्षेम कृष्ण बाणीरे विश्वास नहीं क्यों हाँ कृष्ण आसी करते तुम जीवन नहीं कृष्ण साहाଯ୍य करेंगे तुम जीव पर देखिए कौन कर सब टेस्ट तार भोजन ने बाधा कला से कांदी कांदी कृष्ण को जनइला कृष्ण तोर परिवार जहाँ कहुच्छी तुम निर्वाह प्रभु संसार तुम्हार ए आत्मसमर्पण चिंता नहीं यार तुम निर्वाह प्रभु संसार तुम्हार आत्मसमर्पण कर तारा अन्य चिंता कहीं रही कृष्ण संसार कृष्ण दायित्व अच्छे ता संसार केमती वर्ण पोषण हम पाल पोषण हम ता दायित्व कृष्ण नहीं से कहीं चिंता कर तुम्हें चिंता कर कृष्ण कहीं नब कृष्ण नब ना तुम्हें कर चिंता कर तुम तुम संसार कौन मो संसार तुम संसार तुम काम करो कृष्ण कहीं नब कृष्ण संसार बोले तो कौन ना जे कृष्ण संसार करे चिंता करने पड़े ना नरसिंह मेहता तो ध्रुव था चिंता कला कांदी कांदी जनइला तोर संसार कन्यार विवाह रहा कहीं व्यवस्था करूनु
ଏ କାନ୍ଦିକା ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଆଉ କନ୍ୟା ଖୋଜୁଥିବା ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଝିଅ ଦେଖିଲେ, ମନ ମାନିଲା, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଆମେ ବୋହୁ କରିବା। ବିବାହର ତିଥି ଠିକ ହେଇଗଲା। 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ହବ। ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଘରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ବାହାଘର ହବ କେମିତିକା? ବାହାଘର ତ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ଅଛି। ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିବ, ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅକୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଲୁଗାପଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁକି ଯୌତୁକ ଯୌତୁକ ଆଦି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିବାହ ଭୋଜି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିବେଶୀ ଖାଇବେ। ଭୋଜନ ଭୋଜି କରିବା ପଡ଼ିବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର କାରବାର। ଏ ତ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଘରେ ତ ପଇସାଟିଏ ନାହିଁ। କୋଉଠି ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ହବ, ତମ ଘରେ କ'ଣ ପଇସା ଅଛି? 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର କେମିତି କରିବ? ଆରେ ଯିଏ କରୁଛି ଯୋଗକ୍ଷେମ ମହାମେୟ ସେ କରିବ। ରାଜା ତ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ଦୃଢ଼ତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଛି ନରସିଂହରେ। ହଁ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କରିଦେବ, ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ପଇସା ପତ୍ର ଯା ଧାର କର କି କରଜ କର, ଗୋଟେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କେମିତି ହବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଧାର କରଜ କିଏ ଦେବ? ଆମ ପାଖେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଧାର କରଜ ଆମେ ତ ସୁଝି ପାରିବାନି, କେହି ଦେବେ ନା, କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ରାଜା କିଛି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ରଖିଲା, କହିଲା ଆମେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ରଖିଛି, ଆକୁ ନିଅ, କୋଉଠି ଥୋଇବ, କିଛି ଧାର କରଜ ଆଣିବ ଯା। ତାକୁ ନେଇକିରି ବାହାରିକିରି ଗଲା ବେଳ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି, ଭାଗବତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। ଆଉ ପଶି ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ 7 ଦିନ କାଳ ବସିଗଲା ପରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ହବା ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ ସରିଲା, ମନକୁ ଚେତନା ସାରେ ଆଜି କି ବାରିକିରି ଆଜି ରେ ବାହାଘର କ'ଣ 4 ଦିନ ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏହାକୁ ନେଇକିରି କୋଉଠି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଗଲି, କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଭୁଲେଇଦେଲୁ, ଏଠି ବସେଇଦେଲୁ। ତୋ ପରିବାର ହେଲା ତୋ ପରିବାର, ତୋର ଭଲ ଭଲ ବନ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ ମୋର ବା, ତୋ ଘର ବା ଭଲ ହେଲା ମନ୍ଦ ହେଲା, ତୁ ଦାୟୀ ହବ, ମୁଁ କାହିଁ ଦାୟୀ ହେବି? କୃଷ୍ଣ ତ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଅପବାଦ ଆସିବ, ତୋ ଉପରେ ଆସିବ। ତୋ ପରିବାର ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରିଲା ନା, ଆଉ ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଠିକଣା ସମୟରେ କାମ ହେଲା ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଦାୟୀ ହେବି? ଆଉ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସବୁ କାମ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଗକ୍ଷେମ ମହାମେୟ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ଆସୁଛି, ଗାଁ ପାଖରେ ଶୁଣିଲା, ଆରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାହାଘର, ରଜାଘର ବାହାଘର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। କେତେ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଲା, କେତେ ବାଜା ବାଜିଲା, କେତେ ବାଣ ଫୁଟିଲା, କେତେ ବିରାଟ ଆରମ୍ଭରେ ବାହାଘର ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇଲେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ହେଲା? ଯୋଗକ୍ଷେମ ମହାମେୟ। ରାଜାକୁ ପଚାରିଲା, କେମିତି ହେଲା କିଅ? କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଧନ ସମ୍ପଦ, କିଏ ଆଣିଲା? ଗୋଟେ କାଳିଆ ପିଲା ତ ବହି ଆଣିଲା, ଆଉ ବହି ଆଣିଲା, ଆଉ ଯୋଗକ୍ଷେମ ମହାମେୟ ଭାର ବହି ଆଣିଲା। କେତେ ଅଟା ଆଣିଲା, କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିଲା, କେତେ ଘିଅ ଆଣିଲା, କେତେ ଦୁଧ ଆଣିଲା, କେତେ ଚିନି ଆଣିଲା, କେତେ ଲୁଗା ଗାଣ୍ଠି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଆଣିଲା, କେତେ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଲା, ସବୁ ତ ବହି ଆଣିଥାଏ। ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି? ସତ କଥା, ମିଛ କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆତ୍ମসমর্পণে চিন্তা নাই, হাত তুমি নির্বাহ ব্যাপার সংসার তোমার। পূর্ণ আত্মসমর্পণ করছে, সে কিছু চিন্তা করে। জীব বলে আমি করি, সত্য নয়, তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কাজ হয়। কৃষ্ণ ইচ্ছাময়, তাঙ্ক ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি স্থিতি প্রক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে। তাঙ্কর কিছু অসম্ভব আছে কি? জীব বলে আমি করি, সত্য নয়। জীব কি করতে পারে তুমি না করলে? আশা মাত্র জীব করে তুমি ইচ্ছা করো। জীব ক্ষুদ্র, জীব অণুজীব, তার কি শক্তি আছে? কৃষ্ণ যদি ইচ্ছা ন করবে, কৃষ্ণ সাংশনিং করবে, অনুমন্তা অল্টিমেট সাংশনিং। সে ইচ্ছা ন কলে ঘাস পত্রটা হলি পারিব না। তাঙ্কর সাংশন করছে, সব কথা লব কাহিঁকি এই কথা। জীব কি করতে পারে তুমি না করলে? আশা মাত্র জীব করে তবে ইচ্ছা বল নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেই তোমায় গৃহে ভাল মন্দ হলে যে সর্ব সমর্পণ করেছে, মোর পরিবার কৌনে গ্রহ করে কৃষ্ণ, তার ভরণ পোষণ দায়িত্ব কৃষ্ণর ঘর, কৃষ্ণ সংসার হয়ে যাইছে, তার দায়িত্ব নেইଛନ୍ତି, কৃষ্ণ নেইଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ୟାଙ୍କ କଥା କହୁ, ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କଥା କହୁ, ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ସର୍ବ ପରିବାର ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବାସ ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ, ବହୁତ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁନା କି ଯାଉନା, ରୋଜଗାର କରୁନା, ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବ। ତାଙ୍କର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯୋଗକ୍ଷେମ ମହାମେୟ, କୃଷ୍ଣ ଯୋଗକ୍ଷେମରେ କୃଷ୍ଣର ସଂସାର କ'ଣ ମୋ ସଂସାର କିଏ? କୃଷ୍ଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ପିତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର। ପିତା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୁଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତେଣୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତ। ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ କିଛି କହିଲେ ନା, ତିନିଟା ତାଳି ମାରିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ ୟାର ଅର୍ଥ କିଏ? ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗକ୍ଷେମ ମହାମେହୁ ଏ କଥା ତ ଗୀତାରେ କହିଛ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରେ। ମୁଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତ ହବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ବି କଣ ଚିନ୍ତା କରି କଣ କରିପାରିବି? ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସେବା। ମୁଁ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ସେବକ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ମୋ ସେବା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ କାରଣ ସହଜ ଚିନ୍ତା କରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସପ୍ଲାଇ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଉପବାସ ରହିବୁ। କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା। ଯେମିତି ରୋଗୀ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର କହିଲା କିଛି ଖାଇବ ନା, ଖାନା ବନ୍ଦ, କେବଳ ପାଣି ପିଇବ। ତାହେଲେ ଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ୟା ବୋଲି କ'ଣ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ? ଘରେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ପିଠା ପଣା କରି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସେ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହେଲା। କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇନି, ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। ସେ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ତା କାହିଁ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହବ? କେବେ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହବ ନା? ଉପବାସ ରହିବ ନା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସପ୍ଲାଇ ନ ଆସିବ, ଉପବାସ ରହିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିଲା ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଉପବାସ ରହିବୁ। କୃଷ୍ଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଉପବାସ ରହିବୁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଆସିଲା ନା, ଉପବାସ ରହିବୁ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆସିଲା ନା, ସପରିବାର ଯାଇକରି ଗଙ୍ଗାରେ ଘାସ ଦେବୁ। କି କହିଦେଲା ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ହଁ, ସେ ହଉଛି କଥା। ଆତ୍ମନିବେଦନ ତୁୟା ପଦେ କରି ହଇନ ପରମ ସୁଖୀ। ଆତ୍ମନିବେଦନ ତୁୟା ପଦେ କରି ହଇନ ପରମ ସୁଖୀ। কদরে গেল চিন্তা না রহিল, যদি আনন্দ দেখি আমার কদরে চিন্তা না রহিল, যদি আনন্দ দেখি অশোক ভৈয় অমৃত আধার তোমার চরণ দয়। সারিনু ভবের ভয় তোমার সংসারে করিব সেবন, নহিব বড়ের ভাগী। তোমার সংসারে করিব সেবন, নহিব বড়ের পদে অনুরাগী। তোমার সেবায় দুঃখ হয়ে যত, সেও তো পরম সুখ। তোমার সেবায় দুঃখ হয়ে যত, সেও তো পরম সুখ। সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ, না সই অবিদ্যা দুঃখ। সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ, না সই অবিদ্যা দুঃখ। পূর্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল, সেবা সুখ প্রেমনে। ইতিহাস ভুলিনু সকল, সেবা সুখ প্রেমনে। আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজ পরধনে। আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজ পরধনে। অতি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া, তোমার সেবার তোরে। আনন্দে ডুবিয়া, তোমার সেবার সব চেষ্টা
মত থাকিয়া তোমার ঘরে চেষ্টা করে ইচ্ছা মত থাকিয়া তোমার ঘরে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরଙ୍କର ଏକ ଗୀତ ଶରଣାଗତି সব চেষ্টা করে তো ইচ্ছা মতো থাকিয়া তোমার ঘরে। কৃষ্ণর ঘর, আমার ঘর নয়। আমার ঘর কহিলে মোহ, কৃষ্ণ দূরেই ଯିବେ। কৃষ্ণ কদাপি দায়িত্ব নেবে না। তুমি ঘর কଲ তুমি দায়িত্ব নেব, କାହିଁ ନେବି? ଏ ହଉଛି କଥା, ସେ ହଉଛି କଥା। ଏପରି ବହୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା, ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଲା ଜୀବର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ନ କରିବା ହେଲା ସର୍ବମାନଙ୍କ କାହାଣୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। এই সত্য ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବାସନା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ଇତରାଭିଳାଷ ଅଛି, ବଡ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଢୁକିବ ନା, ଢୁକିବ ନା, ଢୁକିବ ନା। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପ କର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିପାରେ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେବା କରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ନେଇ ନୂତନ କରି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସମୟ ଗଭୀର ମନୋନିବେଶ ସହକାରେ ସେବାରେ ଆତ୍ମନିয়োଗ କଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ হয়। ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନର ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ସୁଖାନୁସନ୍ଧାନର ନାମ ପ୍ରୀତି ବା ପ୍ରେମ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ତାପରେ ସେବା କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ସେବା କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ସେମାନେ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ସେବା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେବାକୁ ସେବା ପଥରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଧ ତା ଧରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତିର ବନ୍ଧନରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥରୁ କୌଣସି ଦିନ ବିଚ୍ୟୁତ ହବ ନା। ଯମ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ଧାମରେ, ସହରରେ, ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ବସି ଜୀବଗଣକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗ୍ରହଗଣକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ହବ, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ହରିତୋଷଣ ହବ। ହରିତୋଷଣ ନହେଲେ ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ହେଲା ହରି, ହରିଙ୍କର ଶୁଭ ବିଧାନ, ହରିଙ୍କର ଶୁଭ ବିଧାନ। ସେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଠାକୁର। কৃষ্ণ প্রেমের ঠাকুর। প্রেম ছড়া ভজন বা সেবা হুয়ে না, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া মাত্র হয়। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পরিচর্যা আদি শুধু ভক্তଙ୍କ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଦର ଚାই, ପ୍ରୀତି ଚାଇ। ପ୍ରୀତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଦୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅସ୍ତ୍ରତା ଜାଗିବ। ପ୍ରୀତିରେ ହିଁ ଉନ୍ମାଦ, ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ହୁଏ ନା। ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ନେଇ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭାବବୋଧ କାହିଁକି ରହିବ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବବୋଧ ରହିବ? କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି ନା, ଆଉ କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଜୀବମାତ୍ରଙ୍କର ଅଭାବବୋଧ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ରସସ୍ୱରୂପ ଅଦ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ଅସମର୍ଥ ପରତତ୍ତ୍ୱବସ୍ତୁ। ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ଅନୁପମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଆଗ, ଯାହା সকল ପ୍ରକାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅଭାବବୋଧ ରହେ ନା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବାଚ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ ନା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଅଛି। ସେ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସୁତରାଂ ଆତ୍ମକାମ ଆତ୍ମାରାମ। ତାଙ୍କଠାରେ ଅଭାବର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ ବିଗ୍ରହ, ସ୍ୱୟଂ ଶୁଦ୍ଧ
परतत्व वस्तु व्यतीत अन्य केही सही शुद्ध परतत्व वस्तु नुहन्ति अन्य समस्त स्वांश विभिन्नांश कला शक्ति न केही संसिद्ध स्वतसिद्ध नुहन्ति पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्ण सर्वांशी सर्वावतारी सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान जीव मात्रଙ୍କର ଅଭାବ ବୋଧ ଅଛି କେବଳ ବିଭିନ୍ନାଂଶଗତ ଜୀବର କାହିଁକି ଅଂଶ କଳାବତାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ବୋଧ ଅଛି ସେମାନେ କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅସମର୍ଦ୍ଧ ଅନୁପମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବାଂଶୀ ସର୍ବାବତାରୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ କଳା ସ୍ୱରୂପ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାହାର ପରିତୃପ୍ତି ନାହିଁ ତାହାର ଅଭାବ ରହିଯାଏ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଏ ସତ୍ୟର ପ୍ରଳାପ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଆସ୍ୱାଦନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କୃତ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନ୍ତ ପାଆନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅନନ୍ତତ୍ଵ ଅନାଦି ସ୍ୱତସିଦ୍ଧ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ସ୍ୱତସିଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଦ୍ୟମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଛି ରୂପର କ୍ଷୁଧା ଅନିତ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତୁ ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କ୍ଷୁଧା ପରିତୃପ୍ତି হয় না ସେହିପରି କାରଣ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ रूप रस गंध शब्द कर्णर कर्णरे अच्छी श्रवण कर्णरे अच्छी स्वर माधुर्य श्रवणर क्षुधा प्राकृत जगत 100 लक्ष कथा शुणी पिपासा मेटेना कृष्ण और मुरली ध्वनि सुमधुर बाणी माधुर्य चमत्कारता अच्छी ता प्रभाव श्रवण पिपासा परितृप्त है कृष्ण रूप माधुर्य वेणु माधुर्य प्रेम माधुर्य लीला माधुर्य स्त्री जगत विमोहित स्थगित हो कृष्ण प्राप्ति अभाव पद कौटी अच्छे कौन से अभाव पद ना जो ना से अभाव पद अच्छे ये सब कथा गुड़ा अच्छे कृष्ण माधुर्य आस्वादने त्रिजगत क्षुधा परितृप्ति हो जाए ये कथा प्रभुपाद जी महाराज की जय भागवत धाम की जय भागवत धाम तरस पिपास भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे।